आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सायनी घोष ने बंगला फिल्मों में अभिनय के साथ अब सक्रिय राजनीति में कदम रखा है। सायनी घोष व्यापक रूप से चुनाव प्रचार कर रही हैं और विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने पब्लिक टाइम्स के साथ खास बातचीत की। पब्लिक टाइम्स के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल के साथ तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सायनी घोष की पेश है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी और बंगला फिल्मों की अभिनेत्री सायनी घोष जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। फिल्मों में अभिनय करने वाली सायनी घोष ने पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखा है और यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल व संयुक्त मोर्चा समर्थित सीपीएम प्रत्याशी प्रशांत घोष के साथ है। सायनी घोष के समक्ष आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है। दरअसल वर्ष 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से तापस बनर्जी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने माकपा प्रत्याशी अशोक कुमार मुखर्जी को 28,541 मतों के अंतर से पराजित किया था और विधायक बने थे। इसके बाद वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से तापस बनर्जी ने माकपा प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर को 14,283 मतों के अंतर से पराजित किया था। विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम मुद्दों पर अपने चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सायनी घोष ने पब्लिक टाइम्स के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल के साथ खास बातचीत की। पेश है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आज हमारे मध्य उपस्थित হয়েছেন आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी एवं जिलार मध्य तारका प्रार्थी सेलिब्रिटी प्रार्थी एकमात्र यदि केउ आছেন तो সেটা হচ্ছেন সায়নী ঘোষ। তিনি এই কৈলাঞ্চলকে ভালোবাসেন बोले एखान থেকে प्रतिद्वंदिता করছেন। आपको ये भी बात हम लोग बोल देना चाह रहे हैं कि पश्चिम बर्धमान जिले में सभी राजनीतिक दलों में केवल मात्र सायनी घोष ही सेलिब्रिटी प्रार्थी के रूप में जानी जाती हैं और शायद राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विशेष आशीर्वाद हुआ है, इसी कारण उन्हें आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र से प्रत्याशी बनाई है। सायनी घोष से संगे আমরা রূবরূ হব তার আগে সায়নী ঘোষের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দিয়েছি। তিনি টলিউডের নায়িকা আছেন আর অনেক সিরিয়াল করেছেন, অনেক অ্যাড করেছেন আর আমার পরিচয় তিনি কোনোভাবে মানে মহতাজ নেন। তিনি ইটসেলফ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটি ইন দিস স্টেট। সো আমরা চাইছি যে আপনার কাছে সায়নীকে हमारे दर्शक जानूं। सायनी दी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी जेनरस इंट्रोडक्शन आई मस्ट से। थैंक यू। सायनी जी, আমরা প্রথমেই জানতে চাইবো যে আপনি কলকাতা থেকে, যেটা বারবার আপনি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, আবার একবার হবে কেন, এটা নিশ্চয়ই হওয়ারই কথা যে কলকাতা কি ছেড়ে দিদি আপনাকে এইখানে দিল, কি কারণ? এই পিছনে ওই কারণটা বলুন যেটা আমি জানি না, আমার দর্শক জানে না, আপনি জানেন শুধু, কি কারণ? দেখুন, আমি সত্যি বলছি, মানে আমিও দিদিকে আসলে কারণ জিজ্ঞেস করিনি। প্রথম কথা তো হচ্ছে যে আমার যা বয়স বা আমার যা রাজনৈতিক এক্সপিরিয়েন্স যদি আমি বলি, তাহলে আমি তো টিকিট, একটা এমএলএ টিকিট পাবো সেটাই প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু তারপরে টু মাই ওন সারপ্রাইজ আমি দেখলাম যে দিদি আমাকে একটা টিকিট অফার করেছেন, কারণ দিদি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে করে যে আই হ্যাভ আ ফাইটিং স্পিরিট
এবং এই সময় আমাদের লড়াইটা খুব একটা কঠিন লড়াই, কঠিন ইন দ্য সেন্স যে আমরা সবাই জানি যে ইট ইজ টোটালি ডিরেক্টেড অ্যাগেনস্ট বিজেপি। এবং এই সময় দাঁড়িয়ে যেখানে we have people who have been deserting her, ওনাকে ছেড়ে ছেড়ে, যারা এতদিন ধরে ওনার কাছ থেকে নানান রকম ফেভার পেয়েছেন, নানান প্রিভিলেজ পেয়েছেন, নানান পথ পেয়েছে, তারা এই সময় ওনাকে ছেড়ে, ওনাকে আঘাত করে, ওনাকে जिसको हम बोलते हैं कि धोखा देके वो चले गए हैं उनको। तो यहाँ पे उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ऑनेस्ट है, जिनमें एक फाइटिंग स्पिरिट है, जो बीजेपी को एक टक्कर दे सकते हैं, और वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस में ही नहीं लेकिन अपनी पर्सनालिटी में, अपने बातों से और अपने जुनून से, अगर मैं बोल सकती हूँ তো সেখানে দাঁড়িয়ে দিদির মনে হয়েছে যে আই শুড ফাইট দি ইলেকশন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ডোন্ট ইউ থিঙ্ক আমি টু ইয়াং টু এন্টার পলিটিক্স, টু উইচ শি সেড যে দেখো শাইনি, আমি মনে করি না যে কেউ জন্মেই রাজনীতি করতে শুরু করে, নোবডি ইজ বর্ন আ পলিটিশিয়ান, তোমাকে কাজের মধ্যে থেকে কাজটা শিখতে হবে, তুমি আমাকে বলো যে আর ইউ ইন্টারেস্টেড অর নট, বিকজ ইটস নট গোয়িং টু বি আ কেক ওয়াক, এবং একটা হানিমুন পিরিয়ড তোমার চলবে না রাজনীতিতে, ইট ইজ আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক, তো তুমি কি এটা করতে চাও? অফকোর্স করতে চাই। এবং সবাই জানে যে আমি ইউজুয়ালি আই অ্যাপিয়ার অন টেলিভিশন, আমি কথা বলি, আই এম নোন টু বি আ মডারেটলি ওয়েল স্পোকেন পার্সন অর গুড স্পিকার পার সে, কিন্তু আমি ওনাকে প্র্যাকটিক্যালি বলেছিলাম যে দিদি, আমি ঠান্ডা করে বসে রাজনীতিটা করতে চাই না, আমি আপনার মতো রাজনীতি করতে চাই, আমি মানুষের সাথে মিশতে চাই, আমি হাঁটতে চাই, আই ওয়ান্ট টু ওয়াক লাইক ইউ, আই ওয়ান্ট টু রান, হুইচ আই হ্যাভ অলসো ডান। তো সেখানে উনি বলেছিলেন যে ঠিক আছে, তাহলে প্র্যাকটিক্যাল পলিটিক্স করতে হবে এবং ইলেকট্রাল পলিটিক্স করতে হবে। সো মেবি শি থট যে দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম যে পলিটিক্স করা উচিত, সেই জন্য একটা জায়গা উনি আমাকে দিলেন। অ্যান্ড অ্যাজ ফার এজ আসানসোল দক্ষিণ ইজ কনসার্নড, আমার মনে হয় যে আসানসোল দক্ষিণ ইজ জাস্ট আফটার ক্যালকাটা, মানে কলকাতার পরে ইট ইজ দি সেকেন্ড লার্জেস্ট সিটি, এবং ইট ইজ অলসো অনেকটাই কসমোপলিটন, এবং এখানে নানান বর্গের মানুষ আছে, নানান ধর্মের মানুষ আছে, এবং ওনার মনে হয়েছে হয়তো যে আমি আমি যেরকম সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে ভালোবাসি, আমার হয়তো এখানে অ্যাডজাস্ট করতে সুবিধে হবে কাজ করতে। অ্যান্ড কলকাতা থেকে তো ইটস জাস্ট 3.5 hours ড্রাইভ। তো আমি ওনাকে এটাও বলেছিলাম যে আপনি আমাকে এমন একটা জায়গা দেবেন, ইফ আই এম গেটিং এ টিকিট, দ্যাট ইজ যেখানে আমি প্রয়োজনে আমি টু অ্যান্ড ফ্রো করতে পারি এবং আমি যেখানে থেকে কাজ করতে পারি। তো উনি আমাকে বলেছিলেন যে সো আই পুট ইউ ইন আ প্লেস হুইচ ইজ চ্যালেঞ্জিং, নাম্বার 1, নাম্বার 2 যেখানে তুমি তোমার যেরকম পছন্দ, একটা কসমোপলিটন, একটা মিক্সড কালচার, একটা মাল্টিপল কালচার, ওরকম একটা জায়গা তুমি পাও, যেটাতে কিছুটা গ্রাম থাকবে, যেটাতে কিছুটা শহর থাকবে, যাতে ডেভেলপমেন্টের ডিস্ট্রিবিউশনটা ঠিকঠাক হয়। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়াই শি চোজ আসানসোল। আপনার ভালোবাসা, আপনি মমতা ব্যানার্জি আইডিওলজিকে বিশ্বাস করেন, ওনার কাছে থেকে তো আপনি আর ওনাকে, ওনার আন্দোলন, ওনার জীবনশৈলীকে আপনি আর ভালোভাবে অ্যাডপ্ট করতে পারতেন। এত দূর এসে আর আপনার মনে হয় না যে এই অঞ্চলের মানুষ একজন অন্যতম তারকা প্রার্থীকে সাংসদ করেছে? তো আপনার মনে হয় না যে ঠিক দিদিও ভেবেছেন যে যদি ও সাংসদ হতে পারে এত দূর থেকে, তো আপনি এখান থেকে বিধায়ক হতে পারেন? না, দেখুন, এটার একটা কাউন্টার লজিক আমি আপনাকে দেবো। যিনি প্রার্থীর আগে এখানে থেকে এমপি হয়েছে, তো সেখানে কিন্তু তার এগেনস্টে এমন একজন প্রার্থী ছিলেন যিনিও নিজে সেলিব্রিটি তৃণমূল থেকে, কিন্তু সে তো জিততে পারেনি, রাইট? এবং সে আমার নিজের ইন্ডাস্ট্রি থেকে, whereas মুনমুন সেন ওয়াজ আ সেলিব্রিটি অ্যান্ড অ্যাক্টর, বাবুল সুপ্রিয় ওয়াজ আ সিঙ্গার, রাইট? সো সেইটা কিন্তু একটা কাউন্টার লজিক আছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি এটাও জানেন, এটা ইনফ্যাক্ট সবাই জানে, যে বাবুল সুপ্রিয় এমপি হওয়ার পরে আমি যা ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সাথে কথা বলে এখানে আসার পর বুঝতে পেরেছি, উনি এখানে কোনো এক্সেম্পলারি বা এক্সেপশনাল কাজ করেননি। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আরেকজন সেলিব্রিটিকে মানুষ অ্যাকসেপ্ট করবে কি করবে না, দ্যাট ইজ অলওয়েজ এ কোয়েশ্চেন অন। না, আপনি যে সেলিব্রিটি মুনমুন সেনের কথা বলছেন, কিন্তু মুনমুন সেনের কাছে আমরা যেভাবে আপনাকে গত 25 দিন যেভাবে আমরা ক্লোজলি 40 দিন মানে যাই হোক ক্লোজলি যেটা আমরা ওয়াচ করছি আপনার নাম অ্যানাউন্স হওয়ার পর, তো আমরা দেখছি যে আমরা মুনমুন সেনকেও আমরা ওয়াচ করেছি, তার মধ্যে কি আছে আর আপনার মধ্যে আমরা যেটা প্র্যাকটিক্যালি যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা আমার কথা নেই, আপনি প্র্যাকটিক্যালি ওটাকে এস্টাবলিশ করেছেন
যে ওনার মানুষের সঙ্গে যাওয়ার, মানুষের মধ্যে থেকে খাটার যে পরিশ্রম করার যে ইয়েটা ছিল, তার চেয়ে আপনার অনেক অনেক বেশি আছে। আর উনি আর আপনি নিউ কমার আছেন, আর শুধু বয়স একটা তো নিশ্চয়ই একটা মাইলেজ মুনমুন সেনের জায়গায় থেকে উঠে আপনি পাবেন। ইউথ তো ডেফিনেটলি, মানে আর দিদি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যুবকে ভীষণ প্রেফার করেন, ভীষণ পছন্দ করেন। ওনার মনে হয় যে ইট ইজ ফিউচারিস্টিক, যে আগামী দিনে যারা ওনার কাজটা বা ওনার কাজের মডেলটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। এবং আমি নিজেকে কোনোদিন, আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে আমি নিজেকে খুব সেলিব্রিটি মনে করি না। কারণ দেখুন, টলিউড ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ ভেরি স্মল ইন্ডাস্ট্রি। সেখানে আমি 12 বছর ধরে কাজ করছি। আই স্টার্টেড অফ উইথ টেলিভিশন। আমি অনেক সিরিয়াল করেছি, তারপরে আমি ফিল্মস করেছি, তারপরে আমি ওয়েব করেছি রিসেন্টলি প্রচুর। আই হ্যাভ হ্যাড এ সাবস্ট্যান্সিয়াল এক্সপিরিয়েন্স। কিন্তু তাও আমার কোনোদিনও নিজেকে যে ভীষণ সেলিব্রিটি, যে একটা ভীষণ হাই ফ্লাইং কিছু মনে হচ্ছে সেটা না। আমি বরাবরই আমি মানুষের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসি। आई लव पीपल और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इंसान वो जब मुझसे मिलते हैं, हम लोगों का ऑटोमेटिकली एक कनेक्ट हो जाता है। और वो कनेक्ट अगर आप बहुत सेलिब्रिटी लाइक अगर हो, मैंने आप, इट्स नॉट लाइक यू प्रिटेंड टू बी ए सेलिब्रिटी, अगर आप ऐसे हो एज ए पर्सनैलिटी ऑल्सो कि मैं थोड़ी दूर से हूँ, मैं थोड़ी अलग हूँ, तो वो वैसे ही कनेक्ट नहीं होता है। बट दीदी আর দিদির সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে হয়তো খুব বেশি হলে 4 থেকে 5 বার ইন্টারাকশন হচ্ছে। আচ্ছা। এবং সেটাও খুবই রিসেন্টলি হয়েছে। আপনারা এটাও জানেন যে এর আগে আমি দিদির বিরোধিতাও করেছি একসময়, কিন্তু সেটাও একজন অভিনেত্রী হিসেবে করেছি। আমি তৃণমূলের বিরোধিতা করবো বলে সেটা করিনি, আমি দিদির পার্সের বিরোধিতা করবো বলে করিনি। একটা ছবি, সেটা নিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেটা একটা, তো সেই সময় আমার যেটা মনে হচ্ছে, শি নোজ দ্যাট আই এম ভেরি, মানে আই এম আ গুড অপোজিশন, মানে আমি বলতে পারি আমার যেটা পছন্দ না, আমি সেটা বলতে পারি। সো শি টোল্ড মি অ্যান্ড আই টোল্ড হার যে দিদি, আই হ্যাড স্পোকেন अगेंस्ट यू एट वन टाइम एंड देन शी वाज लाइक या दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसके विरोध में बात करनी चाहिए। तो आपको तब लगा था कि कुछ गलत हो रहा है तो आपने मेरे विरोध में बात की थी। अभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, आप अब मेरे सिस्टम में रह के बात कीजिए। तो आपको लगता है सनी जी कि वो आपकी वो डेडिकेटेड, आपका ये डायनेमिक पर्सनालिटी ही ममता बनर्जी को आपके तक खींच लाई है, या आप ममता बनर्जी के पास तक जा पाएंगे? আমার বলা মানে আপনার এই যে পার্সোনালিটি, যে সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা, যেটা আপনার করে না সেটা আপনি বিরোধিতা করে দেন, এই জিনিসটা কি আপনাকে মমতা ব্যানার্জি কাছে নিয়ে এসেছে, ইয়া মমতা ব্যানার্জি আপনার কাছে নিয়েছে? ইটস অ্যাবাউট লোকেটিং। আজকে আপনার যদি সত্যি মনে হয় যে আপনার সামনে যারা রয়েছেন, মমতা ব্যানার্জির কাছে তো মানুষেরও কোনো অভাব নেই, ক্যান্ডিডেটেরও কোনো অভাব নেই, কিন্তু আমি আবার বলছি যে এই ওয়াক্ত কাদ কাজ হয়, ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইম। এবং এখানে যে অনেস্টলি, যে ডেডিকেটেডভাবে যে মিশন, বাংলা বাঁচানোর যে একটা মিশন আছে, যে বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার যে লড়াইটা আছে, সেই মিশনটাকে আমার মনে হয় যে একটা পুশ দিতে পারবে, যে ডেডিকেটেডলি হ্যান্ডেল করতে পারবে, তাকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুযোগ দিতে চেয়েছেন। অ্যান্ড আই রিয়েলি ফিল ভেরি গ্রেটফুল দ্যাট অ্যাট দিস এজ শি থট দ্যাট আই কুড বি ওয়ান অফ দ্যাট। আপনাকে মনে হয় না যে টলিউডে এই রিসেন্টলি কয়েক মাস ধরে টলিউডে একটা ডিভাইড হয়ে গেছে, দুটো দলের মধ্যে? না, দেখুন এই ডিভাইডটা মানে এটা অনেকদিন ধরেই ছিল, মানে আই উড সে ইট স্টার্টেড ফ্রম 2019, রাইট, লোকসভা থেকে শুরু হয়েছে। এবং আমি তো একটা সময় মনে করতাম যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শুড রিমেইন ডিপলিটিসাইজড, কিন্তু তারপরে আমি বুঝতে পেরেছি যে কোনো কিছুই অ্যাকচুয়ালি ইজ নট আউট অফ পলিটিক্স। সব কিছুর মধ্যেই পলিটিক্স আছে, আর পলিটিক্সের মধ্যে সব কিছু আছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে তবে যেটা হয়েছে, যেটা আমি মনে করি যে বিজেপি যেটা করেছে, সেটা হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল ডিভাইড। সেটা শুধুমাত্র আমার ইন্ডাস্ট্রিতে না, সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ওরা একটা ডিভাইড তৈরি করে দিয়েছে। এবং সেটার ছবি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতেও অবভিয়াসলি পড়েছে। আজকে আমাদের এখানে যদি অভিনেতা অভিনেত্রীরা জয়েন করে থাকেন তৃণমূল কংগ্রেস, এবং তারা প্রার্থী হয়েছেন, এর আগে মিমি হয়েছে, নুসরাত হয়েছে, তার আগে শতাব্দী হয়েছে, তাপস পাল হয়েছেন, তার আগে আরও অনেকে হয়েছেন, এবং বিজেপিও সেই ট্রেন্ডটা এখানে শুরু করেছেন। তবে সেটাতে কোনো অসুবিধে নেই। It's not like अगर आप एक अभिनेता या अभिनेत्री हो, you cannot try your luck or you cannot try working in politics. তবে এই যে একটা পলিটিক্স করতে করতে আমি বিজেপি করি বলে আমি তৃণমূলকে পছন্দ করবো না, বা আমি তৃণমূল করি আমি বিজেপিকে পছন্দ করবো না, এই রিচুয়ালটা আমার মনে
হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্য পলিটিক্সটা মানে যেটা মানে কমে গেছে সেটাকে মানে আপনার মনে হচ্ছে আর বাড়ানো দরকার, সৌজন্য পলিটিক্সটা কমে গেছে। ডেফিনেটলি আমার তো মনে হয় যে খুবই খুবই কন্ট্রোল করা উচিত, বিকজ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা যারা এত বছর ধরে কাজ করছি উই হ্যাভ অলওয়েজ বিন আ ভেরি ক্লোজ নিট ফ্যামিলি। আমরা ছোট ইন্ডাস্ট্রি হলে আরও বেশি ক্লোজলি আমরা কাজ করি, কিন্তু ইদানিং যেটা দেখা যাচ্ছে যে যেই মুহূর্তে পলিটিক্যালি আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছি তখন সেখানে একটা ব্যক্তিগত আক্রমণ, একটা কুকথার রাজনীতি, এবং দ্যাট ইজ ভেরি পেইনফুল, বাট সেটা হয়েছে আনফর্চুনেটলি। একদিকে সাইনদি আপনি মমতা ব্যানার্জির কাছে দাঁড়াবার কথা বলছেন যে খুব ক্রিটিক্যাল পজিশন আছে, এটা ক্রিটিক্যাল নির্বাচন আছে, ক্রিটিক্যাল পজিশন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড আছে, পলিটিক্যাল ক্রাইসিস বেঙ্গলে, বিকজ এখন বেঙ্গলকে যে কোনো ভাবে, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি যে যেন তেন প্রকারের সেরকম ভাবে बीजेपी मतलब हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो उस जगह से बंगाल को बचाना है, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला है जो बंगाल को बचा पाएगी as a supremo, as a political personality, as the CM of Bengal, and everybody who thinks যে এটা তাদেরও দায়বদ্ধতা বাংলাকে বাঁচানো, তাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি আজ অভিনেত্রী ভাবে মিথুন চক্রবর্তীকে নিয়ে কি ভাবেন? আমি ওনাকে নিয়ে কিচ্ছু ভাবি না, স্পেশালি আফটার ওনার লেটেস্ট কমেন্ট, এবং উনি নিজেকে যেরকমভাবে প্রজেক্ট করেছেন বা ডিফাইন করেছেন, আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি স্টপড থিঙ্কিং অ্যাবাউট হিম। মানে ওনার পলিটিক্সে মানে I think বিজেপিতে যাওয়াটা যদি আপনাকে 10 নম্বরের মধ্যে দিতে হয় যে উনি বিজেপিতে গিয়েছেন, ওনাকে কত নম্বর দিতেন? আর যদি উনি তৃণমূলে যদি থাকতেন 10 নম্বরের মধ্যে কত দিতেন? দেখুন, আমি যতটুকু জানি যে উনি আগে বোধহয় নকশাল পিরিয়ডে উনি ওখানে যুক্ত ছিলেন, তারপর উনি সিপিএম এর সঙ্গে ছিলেন, তারপর উনি তৃণমূলে ছিলেন, এবং তারপর এখন রিসেন্টলি উনি বিজেপিতে এসেছেন। সো আমি ঠিক মানে উনি নিজেকে কতটা নম্বর দিচ্ছেন আমার কাছে, আমার মনে হয় যে উনি নিজেকে 100তে 100 দিচ্ছেন। ওনার আমি যে কনফিডেন্স লেভেলের আগে দেখলাম যখন উনি বিজেপিতে জয়েন করলেন। তবে আবার আমি বলবো যে এই সময়টা যেখানে উনি বাংলার পাশে মানুষের দাঁড়ানো উচিত, মিঠুন চক্রবর্তী যেরকমভাবে হি হ্যাজ প্লেড হিমসেলফ, আই ডোন্ট রিয়েলি কমপ্লাই উইথ দ্যাট। উনি আমার সিনিয়র, আমি ওনার ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে চাই না। তবে উনি বাঙালি না, উনি কোবরা না, উনি মানুষ না, উনি কি, সেটা আই থিঙ্ক আই লিভ ইট অন হিম। আপনি কিরকম সাড়া পাচ্ছেন নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে? মানুষ আপনাকে দেখে ছবি তুলছে না আপনি মানুষের এই 40 দিনের মানে হৃদয় করতে পেরেছেন? দেখুন, কি কোনটা বেশি হচ্ছে এটা তো মানুষ বেটার বলতে পারবে। তবে আমি একটা ভাস্ট চেঞ্জ আমি দেখতে পেয়েছি যে প্রথমে যখন আমি এসেছিলাম তখন মানুষ আমার প্রথম থেকে একটা ধারণা ছিল যে আমাকে মানুষ কলকাতার বাইরে বা কলকাতা থেকে হয়তো খুব বেশি হলে 50 কিলোমিটারের মধ্যে, তার বাইরে আমাকে চেনে না, কারণ আমি খুব নিশ জনারে কাজ করি। আমি কমার্শিয়াল ছবি করিনি কোনোদিন, আমি প্রচুর টেলিভিশন করিনি। একটা পয়েন্টের পর আমি 8 বছর আগে লাস্ট টেলিভিশন করেছি। তো আমার মনে হতো যে খুব কম লোক আমাকে চেনে, আমি যেই ধারার বা যেই ধরনের কাজ করি। তো আমার সেই ধারণাটা পুরো ভেঙে গেছে আসানসোলে এসে, and I saw that I am pretty popular, মানে to my own surprise। আপনাকে মনে বলে দিই যে আপনার পপুলার হওয়ার আরেকটা অন্যতম কারণ হচ্ছে মানে যারা টলিউড সঙ্গে যুক্ত নেই বা যারা বাংলা বই দেখে না সেরকম না, অন্য কিন্তু তাদের মধ্যেও আপনি পপুলার হয়েছেন ওয়ান্স আপন এ টাইম একটা ঘটনাতে জুড়ে, সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না, কিন্তু সেই ঘটনা যখন তথাগত রায় আপনার নিয়ে করে দিয়েছেন কে জানি না, শিব ঘটনাটা আপনার মনে হয় যে আপনার পপুলারিটির একটা অংশ? দেখুন, আমি এটা মনে করি যে আপনি যদি এই কথাটাকে তোলেন তাহলে ইন দ্যাট কেস এটা তো আমাকে ইনফেমাস করার একটা চক্রান্ত আর কি। ওটা করা হয়েছিল যে আমাকে কতটা নিচে ওনারা দেখাতে পারবেন, যে আমাকে ওনারা হিন্দু ধর্ম বিরোধী বলবেন, বা ওনারা আমাকে বলবেন যে আমি ঈশ্বরের অবমাননা করেছি। কিন্তু আমি যখন মানুষের মধ্যে গেছি, আমার তো এই ব্যাকলগটা ছিল আমার সঙ্গে, কিন্তু আমি মানুষের সাথে যখন মিশেছি আমি দেখেছি it doesn't actually matter to any of them। ওটা কি আপনার
টুইটার একটা টুইটার হ্যান্ডেলে 6 বছর আগে 6 বছর আগে একটা টুইট শেয়ার করা হয়েছিল একটা এমন সময় যেখানে টুইটার ওয়াজ নট অ্যাক্টিভ। 6 বছর আগে আমরা টুইট করতাম না। আমার 22 বছর বয়স ছিল এবং আমার যিনি পিআর ম্যানেজার ওনার 19 বছর বয়স ছিল। তো সেরকম একটা সময় মানে উই ডিডন্ট ইভেন নো অ্যাবাউট দিস টুইট যখন ইট কেম আপ। তো হঠাৎ করে আমি দেখলাম যেরকম একটা টুইট 6 বছর আগে বিজেপি আইটি সেল ওদের খুঁজে বার করেছেন, কারণ আমি নিজের মতামত রাখতে শুরু করেছিলাম বিজেপির এগেনস্টে। সো দে টুক দ্যাট আউট এবং ওটা টুইট করে ওরা এটাকে ভাইরাল করলো। আসলে ওরা অশান্তিটা তৈরি করলো বা ওরা মানুষের মধ্যে বিদ্বেষটা ছড়ালো এবং ওরা এটা প্রজেক্ট করার চেষ্টা করলো যে আমি আমার ধর্মের বিরুদ্ধে। অ্যান্ড দে ওয়ান্টেড টু ডিফেম মি, বাট আই রিয়েলি থিঙ্ক ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক। আমি এটা আগেও বলেছি যে আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এটা আমাকে আমার ধর্ম বিরোধী হিসেবে প্রজেক্ট করে, কারণ আমি কোনোদিনও না এরকম কথা বলেছি। আমার দর্শক যারা আমাকে এতদিন ধরে চেনে, আমার চারপাশের লোকজন যারা আমাকে চেনে, তারা জানে যে আই এম ভেরি রেসপেক্টফুল টুয়ার্ডস এভরিবডিজ রিলিজন। আমি গ্লোরিফাই করি না, আমি আলাদা করে বলি না এবং আমাকে কেউ বাইরে থেকে এসে বলবে না যে আমি আমার ঈশ্বরকে কিভাবে। তবে সায়নীজি একটা কথা তো মানবো, যে মুহূর্তে আমরা নিজের চ্যানেলে আপনার নাম অ্যানাউন্স হওয়ার পর এদিকে দিদি অ্যানাউন্সমেন্ট করছে, এদিকে আমরা খবর এই অঞ্চলে যেহেতু আমাদের পাবলিক টাইম জনপ্রিয় আছে, মানুষ জানতে চায় বা নিজের ক্যান্ডিডেট, তো সেই সময় আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনাকে নিয়ে যে কমেন্ট এসেছিল তার মধ্যে অন্যতম কমেন্ট এটাই ছিল ছবি টবি দিয়ে। পরবর্তীকালে আমরা এটাও দেখলাম যে আপনার পাশেও কিন্তু অনলাইনে অনেক লোক দাঁড়িয়েছে, কেউ যদি কমেন্ট করছে। যাই হোক, দেখুন আমি আপনাকে একটাই কথা বলছি, আমি আগেও বলেছি যে কারোর ভাবাবেগ যদি আহত হয়ে থাকে সেটার জন্য আমি ডেফিনেটলি দুঃখিত। তবে আমি আরেকবার আপনাকে এটা রিমাইন্ড করে দিতে চাই যে বিজেপি আইটি সেল 2 টাকা করে দেয় মানুষকে এগুলো লেখার জন্য এবং আই এম হ্যাপি যে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে উনি 2 কোটি চাকরি দেবেন, সেটা তো উনি দিতে পারেননি। অন্তত বিজেপি আইটি সেলের ধরুন কিছু ছেলে মেয়ে কমেন্ট ওয়াইজ 2 টাকা করে পায়, তো উনি রোজগার দিচ্ছেন, করতে দে মাস্ট ক্যারি অন উইথ দ্যাট। বলছি সাইনিজি, আপনি এটা বলতে পারেন যে আপনি এই প্রচার করছেন যে বিধানসভা যে কি সমস্যা আপনার মনে হচ্ছে যে এখনো আছে, এটা সলভ করা দরকার? ওয়াটার ইজ এ বিগ প্রবলেম, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যাক্সেস। আই বি ভেরি অনেস্ট, এবং জল প্রচুর জায়গায় পৌঁছেছে, কিন্তু এমন অনেক জায়গায় আছে যেখানে সত্যি জল এখনো ঠিকঠাকভাবে পৌঁছতে পারেনি। বাট দেয়ার ইজ আ ওয়ান টাইম ওয়াটার ফ্যাসিলিটি অ্যান্ড অলসো বিকজ আসানসোল ইজ আ ভেরি ড্রাই প্লেস। তো সেটা আমি দেখেছি, আমাদের যে সিটিং এমএলএ ছিলেন তাপস ব্যানার্জি, উনি রিজনেবলি গুড অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক উনি কাজ করেছেন এবং আমি যদি আগামী দিনে সুযোগ পাই, আমার চ্যালেঞ্জ এটাই যে আই উইল ডু সাম বেটার ওয়ার্ক। এবং আমার মনে হয় যে হেলথের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুব দরকার, সেটা গ্রামাঞ্চল হোক বা ওয়ার্ড ভিত্তিক হোক। এবং তার সঙ্গে এখানে প্রচুর 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 বাচ্চা রয়েছে, দেয়ার আর কিডস, এবং আই রিয়েলি থিঙ্ক যে ওদের জন্য একটা শিক্ষার পরিকাঠামো, স্পেশালি এখন যেহেতু লকডাউন চলছে এবং শিক্ষাটা অনেকটা ব্যাকফুটে চলে গেছে। তার সঙ্গে মেজরলি আমি মনে করি যেহেতু এটা শিল্পাঞ্চল এবং ইন্ডাস্ট্রি একের পর এক বন্ধ হয়ে গেছে, আসানসোল ইজ মেনলি ডমিনেটেড বাই দি সেন্টার। এখানে যতগুলো বড় বড় কোম্পানিজ রয়েছে বা যে ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে, তো সেইগুলোর একটা, এবং আগামী দিনে যেহেতু আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন যে দিস গভর্নমেন্ট হ্যাজ নো বিজনেস ইন ডুইং বিজনেস এবং দে আর প্ল্যানিং টু প্রাইভেটাইজ এভরিথিং, এখানে আরও অনেক ফ্যাক্টরি পরপর বন্ধ হয়ে যাবে। তো সেখানে আমার মনে হয় যে এক্স্যাক্টলি একটা এমপ্লয়মেন্ট ক্রাইসিস হতে চলেছে। যদি ওনারা করেন, আমরা করতে দেবো না, এটা হতে পারে না কোনোদিনই, কিন্তু সেখানে আমাদের সবসময় একটা অল্টারনেটিভ ভাবতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে যে হাউ উই ক্যান রিজুভেনেট ইন্ডাস্ট্রি। আচ্ছা, আরেকটা নতুন প্রশ্ন, তো প্রচারে যখন আপনি প্রচারে যাচ্ছেন, মানুষ সিপিএমকে নিয়ে বেশি আপনার কাছে অভিযোগ আনছে, তার 34 বছরের শাসনকালে, না সেন্ট্রালকে নিয়ে বেশি অভিযোগ আনছে? দেখুন, কিছু বিজেপি গভর্নমেন্টকে নিয়ে বেশি, বিজেপিকে নিয়ে তো মানুষ কথা বলছে না, কারণ বিজেপি এখন অব্দি তো সরকারে আসেনি, ওরা কিছু করেওনি, এবং যেই রাজ্যতে ওরা সরকার গঠন করেছেন সেখানে ওনারা কিছু করেননি। সো বিজেপির একটা হাওয়া আছে, ওদের অনেক টাকা আছে, ওরা চারিদিকে মানুষকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আমরা এসে গেছি। কিন্তু আমি সংগঠনের জায়গা থেকেও দেখেছি যে বিজেপির সংগঠন নেই, গ্রামের ভেতরে ইন্টিরিয়ারে বিজেপি ডাজন্ট হ্যাভ অ্যান অর্গানাইজেশন। সো সেখানে আমার মনে হয় না যেটা ওয়ার্ক করে। বিজেপি বোঝাচ্ছে, বিজেপি হয়তো মানুষকে গিয়ে টাকা দিচ্ছে, মানুষকে ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করছে। ওদের সব থেকে বড় ট্রাম্প কার্ড হচ্ছে রিলিজন, ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা ইনসাইট
অ্যাক্টিভেট করার চেষ্টা করছেন বা এনকারেজ Polarization. পোলারাইজেশন একটা মেরুকরণ চলছে। এবং সিপিএম এর ক্ষেত্রে আমি যেহেতু নিজেও সিপিএম এখানে কয়েকটা জায়গায় রয়েছে, আমার গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতেও রয়েছে, আমরাসোতাতে রয়েছে, এবং কিছু কিছু আমাদের দু একজন কাউন্সিলরও রয়েছে আমাদের টাউনে যারা সিপিএম এর, কিন্তু সেখানে কোনো কাজ হয়নি। তো সেখানেও যখন আমি গেছি আমি দেখেছি যে দে হ্যাভ বিন ভেরি ইনঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজ করেননি, সো পিপল আর নট হ্যাপি উইথ দ্যাম। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন অনেকগুলো প্রকল্প এনেছেন যেগুলোর একটা হলেও প্রত্যেকটা বাড়িতে পৌঁছেছে, এবং তারা আশাবাদী, এবং এভরিবডি নোজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড দে বিলিভ ইন হার ভিশন। এবং তার সঙ্গে অন আ লোকাল লেভেল এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে যাদের মনে হচ্ছে যে তারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আগামী দিনে তাদের এমএলএ হিসেবে, তারা নিশ্চয়ই আমার বিশ্বাস যে সরকারের, রাজ্য সরকারের প্রজেক্টটা অ্যাজ এ নট অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট অফ তৃণমূল কংগ্রেস, অ্যাজ এ অ্যাক্টর, রাজ্য সরকারের কোন প্রজেক্টটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে? আমার মানে রিসেন্টলি আমি বলবো যে দুয়ারে সরকার, এই যে গভর্নমেন্টের একটা চেষ্টা যে সে নিজে থেকে মানুষের কাছে পৌঁছবে, এটা ইজ সামথিং কমেন্টেবল। এবং আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে ভোটের পরে বা ইলেকশনের পরেও এটা আরও বেটারভাবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য, টু এনশিওর যে সরকার যে প্রকল্পগুলো আনছে সেটা প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে এবং সরকার দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছে। মানে সরকার শুধু অ্যাক্ট লাইক দ্য কিং, যে আমি সরকার মানেই আমি রাজা, সেটা নয়। আমি সরকার হিসেবে আমার কাজ মানুষের কাছে পৌঁছানো। সো দুয়ারে সরকার ওয়াজ আ ভেরি ভেরি গুড ডিসিশন। এবং আগামী দিনে আমি যতদূর জানি দিদির পরিকল্পনার মধ্যে এটা পড়ে যে উনি এটাকে আরও দারুণভাবে অ্যাক্টিভেট করবেন, চ্যানেলাইজ করবেন এবং প্রত্যেকটা মানুষের কাছে গণতন্ত্র মানে হলো যে জনতা জনার্দন, তো জনতার কাছে তো সবাইকে আসতে হয়। তো আপনার মনে হচ্ছে না যে দুয়ারে সরকার খুব লেটে হয়েছে প্রজেক্টটা? দের আয় দুরুস্তায় 35 বছরে তো সিপিএম আসতে পারেনি, আর 7 বছরে আমাদের মোদী সরকারকেও আমরা দেখিনি ওরা কিছু করতে পেরেছে। মোদী সরকার তো দিল্লিতে বসে কিষানের কাছে অব্দি যেতে পারেনি 14 কিলোমিটারে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 10 কোটি মানুষের কাছে যাওয়ার প্রচেষ্টা করছেন। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ গুড ইনাফ। আপনি যদি এইখানে বিধায়ক নির্বাচিত হচ্ছে, আমাদের চ্যানেলে শুভকামনা আপনার সঙ্গে আছে, তো আপনার কাছে ওয়াটার যেমন চ্যালেঞ্জিং আছে, পলিটিক্যাল লোক কত চ্যালেঞ্জিং থাকবে? দেখুন, I always say that I'm my only competition. আমি কাউকে আমার কম্পিটিশন মনে করি। আমি নিজের কাজ, আমি নিজের সবথেকে বড় ক্রিটিক। আমি কখনো স্যাটিসফাইড নই, আমি কখনো খুব কমপ্লেসেন্ট হয়ে যাই না যে আমি দারুণ কিছু করে ফেলেছি, আমি অনেক প্রচার করে ফেলেছি। আমি যদি সেটা করতাম তাহলে আমি 40 দিন টানতে পারতাম না, এবং আগামী যে 8 দিন সেটা আমি টানবো না। আমার যদি মনে হয় যে আমি অনেক করে ফেলেছি, তো আমার সবসময় মনে হয় যে যথেষ্ট করা হয়নি। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে এখানে আরও দারুণভাবে চালিত করা, সবাইকে অনবোর্ড আনা, সবার সঙ্গে একসাথে কাজ করা। অল পার্টিজ ক্যান ডু দেয়ার ওয়ার্ক, বাট মাই পার্টি ইজ গোইং টু বি দ্য বেস্ট হিয়ার। অ্যান্ড সেকেন্ডলি, মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছানো, প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছানো, এই জায়গার হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি গুলে খাওয়া, অ্যান্ড মেকিং মাইসেলফ অ্যাক্সেসিবল আসানসোলের থেকে কাজ করা। আপনার আসানসোলে থাকার পরিকল্পনা আছে? আমি 40 দিন ধরে আসানসোলেই রয়েছি, এবং আমি জানি যে যারা স্টার ক্যাম্পেইনার এমনিতে হয় তারা আপ ডাউন করেন, কিন্তু আমি 40 দিন ধরে এখানে রয়েছি। এবং মানুষ বলছে যে বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে যেরকম অভিযোগ আনে, দেখুন ওনার ব্যাপারে হিসাবে আসেন, তো না আমি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট অফ তৃণমূল কংগ্রেস সেলিব্রিটিদের প্রতি এরকম ধারণা সেটা রয়েছে। সেটা আমি সবসময় বলেছি যে আই টেকেন আপ দ্যাট চ্যালেঞ্জ, এবং মানুষের এই ধারণাটাকে আমি ভুল প্রমাণিত করি। যেভাবে মানুষের বাবুল সুপ্রিয়কে নিয়ে ধারণা হয় যে তিনি এখানে এই জিনিসগুলো তো সেটা আপনার নিয়ে হবে না, তো আমার মনে হয় না। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও জানেন যে মানুষের সেলিব্রিটিদের নিয়ে কি ধারণা, এবং ওনার যদি সত্যি মনে হতো যে আমি গোইং টু বি ওয়ান অফ দেম, উনি আমাকে এরকম একটা চ্যালেঞ্জিং এটা জিতার প্রতিশ্রুতি নেই, আপনি জিতবেন সেই জন্য মানুষের কাছে এই প্রতিশ্রুতিটা দিচ্ছে যে আমি তো দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড টাইম উইল স্পিক। এখন আগে গিয়ে কি হবে সেটা তো আপনি বলতে পারবেন না, তবে আমি আমার কথাটা বলতে পারি যে আমি এখানে থেকে কাজ করবো, এবং আমাকে মানুষ বিশ্বাস করেন। আমি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও যখন আমি অভিনয় করেছি, মানুষ খুব বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছেন আমার অভিনয়ের মধ্যে। আমি যখন যে কাজটা করি সেটা 100% দিয়ে করি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই এম গোইং টু ডু দ্য সেম অ্যাজ ফার অ্যাজ দিস ইজ। এই নির্বাচনে আপনার প্রতিপক্ষ কি, সিপিএম না? আমি নিজে আমার প্রতিপক্ষ।
আর কেউ আমার প্রতিপক্ষ নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ দি ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওমেন স্ট্যান্ডিং ইয়ার। অবভিয়াসলি বিজেপি রয়েছে এবং বিজেপিকে এখান থেকে উৎখাত করা, বিজেপিকে এখান থেকে সরানো হচ্ছে আমাদের সোল এজেন্ডা। বিকজ আমরা চাই না যে বাংলার মাটি বিক্রি হয়ে যাক, বাংলায় বাইরে থেকে লোকজন এসে অশান্তি সৃষ্টি করুক। সো উই হ্যাভ টু গেট বিজেপি আউট অফ দিস প্লেস, আউট অফ দিস ল্যান্ড। সো সেই দিক থেকে ওনারা আমাদের প্রতিপক্ষ। বাট আপনি যদি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেন, আমার মনে হয় না যে কেউ রয়েছে। আর একটা প্রশ্ন যেটা আমরা ইন্টারভিউ শেষ দিয়ে যাচ্ছি, এটা আমি অ্যাজ এ জ্যোতিষ হয়ে বলছি না, আর আপনিও জবাবটা জ্যোতিষ হয়ে দিবেন না। এটা ঘটনা হচ্ছে যে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইট ইজ মানে প্রসপেক্ট সম্ভাবনা যদি হ্যাং অ্যাসেম্বলি হয় আর বিজেপির লোক আপনার কাছে আসে তো আপনার সমর্থন চাইতে, তো আপনি সেই সময় আপনার কি বক্তব্য? প্রাণ যায় পর বচন না যায়, যেটা আমি মমতা ব্যানার্জিকে দিয়েছি, that I am going to be with her no matter what. আপনি সবাইকে গদ্দার মীর জাফর ভাববেন না, এবং আপনি ভাববেন না যে টাকা দিয়ে প্রত্যেকটা মানুষকে কেনা যায়। বিজেপি হয়তো ভাবে যে টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায়, ভোট কেনা যায়, 500 টাকা গুঁজে দিয়ে কারোর পকেটে 5 বছর কেনা যায়, কিন্তু সেটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। কেমন আমরা যেটা শুনতে পাচ্ছি যে যদি বিজেপি 130ও আনে, ম্যাজিক ফিগার নয়, আসবে না বিজেপি। সে অনেক আপনি আপনার জ্যোতিষটা আমার মনে হয় যে আর একটু চর্চা করার দরকার আছে। তাহলে আমি ওই জন্য বলছি, আমি জ্যোতিষ নেই, আমি সম্ভাবনার ব্যাপারটা সম্ভাবনা নেই বিজেপির এখানে, নো ওয়ে। এবং বিজেপির এই হর্স ট্রেডিং, ওরা এক্সপার্ট। আমরা মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রেও দেখেছি, আমরা দেখেছি যে মানে মহারাষ্ট্রতে ওরা কীভাবে ট্রাই করেছে। ওদের একটাই এজেন্ডা, खरीद लो सबको, जब और कुछ काम नहीं करता है तो सबको खरीद लो, लेकिन सब यहाँ पे बिकने के लिए बैठे नहीं है, एटलीस्ट मैं तो हूँ। अच्छा, आपको ममता बनर्जी के साथ अगर स्ट्रीट में उतरकर विरोधी नेत्री की भूमिका में अदा करना पड़ा, প্লে লাইক অপোজিশন, তখন আপনার কি পরিকল্পনা থাকবে দিদির সঙ্গে? Whatever she says, she is my supremo. There's no other way. And Mamata Banerjee is a great supremo, she's a great chief minister, and she is perhaps the best opposition the country has right now. আমার মনে হয় পুরো ভারতবর্ষে, এন্টায়ার ইন্ডিয়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিরোধিতা অ্যাটলিস্ট মোদি গভর্নমেন্টের এগেনস্টে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোনো চিফ মিনিস্টার করার সাহস দেখায়নি। সো উনি সেটা করছেন, ওনাকে দেখে গোটা দুনিয়া, গোটা দেশ শিক্ষা নিচ্ছে যে কীভাবে বিরোধিতা করতে হয়। এবং আমি অলরেডি স্ট্রিটে রয়েছি, উনি ওনার জায়গায় রয়েছেন, ওনার আশীর্বাদ নিয়ে আমি আসানসোলে রয়েছি, এবং আগামী দিনে উনি যা বলবেন আই এম গোইং টু ফলো সুট। আমাদের দর্শক জানতে চাইছেন যে আপনার এই নির্বাচনের সময় আপনার দিনচর্চাটা কীরকম, মানে কখন উঠেন, কী খান, কী মানে কি, মানে এত মানে আজকে আমরা এই সন্ধ্যা থেকে আপনার ইন্টারভিউ নিচ্ছি, কিন্তু আপনার এনার্জেটিক লেভেলটা দেখে আমাদের এই কোশ্চেনটা ছিল না ইনফ্যাক্ট আমাদের লিস্টে, কিন্তু আপনার এনার্জেটিক লেভেলটা দেখে আমরা চাইছি যে দর্শকরাও জানুক যে আপনি অ্যাকচুয়ালি নিজেকে এনার্জেটিক রাখার জন্য কি কি পদ্ধতি মানে এই ইলেকশন পিরিয়ডে করছেন। এত ধূপ, এত ইয়ে চাপ করছি না, আমাকে সবাই দেখছে, আমি চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করছি, রানিং অ্যারাউন্ড বাট নট রানিং অ্যাওয়ে। এবং সকালে উঠে জাস্ট, এখন তো মাও এখানে নিয়ে, মায়ের শরীরটা একটু খারাপ ছিল, সো সেন্ট্রাল ব্যাক টু কলকাতা। তো আমার যিনি সারথি, আমার গাড়ির চালক, প্লাস আমার সঙ্গে অমিত রয়েছে, সো আমাকে এক গ্লাস ছাতু গুলে দেয় সকালবেলা, ওটা আমি খেয়ে বেরিয়ে যাই সকাল 9টায়, এবং 9টা থেকে 1টা আমার ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন চলে। তারপরে দের ইজ আ 1 আওয়ার লাঞ্চ ব্রেক, লাঞ্চে একটু ভাত, ডাল, সামান্য মাছ বা সবজি বা চিকেন, যাই হয় আর কি, খুব বেসিক লাঞ্চ। সেটার পরে 2-3টে মিটিং থাকে, মিটিং করে নিয়ে আবার 4টে, 4:30 থেকে ডোর টু ডোর, যেটা চলে 7টা, 7:30 অবধি। এবার এখানে আপনার তারপরে আমি যে ইন্টারভিউ বা এরকম কিছু থাকলে এখন যেটা করছি সেটা ফিট ইন করি, করে তারপরে আরও 2-3টে মিটিং, অ্যান্ড ইট ফিনিশেস বাই 11:30। তো তারপরে ডিনারে আমার একটুখানি ভাত আর বেসিক মিল। আমি আলাদা খুব ফ্যান্সি কিছু ঘুমাবার টাইমে আপনি কি মানে? আমি মিটিং করি ঘুমানোর সময়, আমি ঘুমের মধ্যেও এখন মিটিং করি, ঘুমের মধ্যেও এখন আমি প্রচার করি। বাট ইয়েস, অফকোর্স এনার্জি ইজ ইনট্যাক্ট, বিকজ লাইক অল অফ দেম সে যে বাংলার এনার্জি মমতা ব্যানার্জি, ওটা ট্রান্সফার হচ্ছে কি আপনার? অফকোর্স ইট ইজ সামথিং ইট কামস
যে ওনার কাজ দেখে আমরা মোটিভেটেড হই যে উনি এই বয়সে যে ফাইটটা দিচ্ছেন, যে স্পিরিটেড ফাইটটা দিচ্ছেন, যে এনার্জিটা উনি ডিসপ্লে করছেন, ওনার বয়সী লোকজন বা ওনার স্টেচারের লোকজন কেউ গোটা ইন্ডিয়াতে পারছে না। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ার আই থিঙ্ক एवरीबडी शुड गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। आपने देखा कि किस तरह से आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र की तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सायनी घोष ने माना कि आज राज्य में जो है पॉलिटिकल क्राइसिस है और ये पॉलिटिकल क्राइसिस भाजपा की पोलराइजेशन नीति के कारण हुई है और উনি এটাও প্রমাণিত করলেন যে হ্যাঁ এইখানে সমস্যা আছে, জলের সমস্যা আছে, যিনি উনি 40 দিনের ক্যাম্পেনিংয়ে বুঝতে পেরেছেন। আর উনি এই এলাকার মানুষেরকে এটাও বিশ্বাস দিচ্ছেন যে ওনার গভর্নমেন্টে উনি এই প্রপোজালটা রাখবেন যে যে জায়গায় জলের সমস্যা আছে সেটা তিনি মেটাবেন। আর তিনি এটাও আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে আশ্বস্ত করেছেন যে একটা কমিট করেছেন যে তার রাজনীতি জিত আর হার দিয়ে নেই, তার রাজনীতিটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে, মমতা ব্যানার্জির সিদ্ধান্তকে নিয়ে। আমাদেরও চ্যানেলের পক্ষ থেকে ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করব উনি জয় হোক। আর উনি নিজের যেরকম অভিনয়তে নিজের অভিনয়কে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, মানুষের মন জয় করেছেন, এখানে বিধায়ক হয়ে তিনি নিজের কাজ দিয়ে মানুষের মন জয় করবেন। আর এই জিনিসটাকে পুরোপুরি, এই ধারণাটাকে পুরোপুরি बदले देवें যে सब लोग एक नहीं होते हैं, सब लोग एक नहीं होते हैं। आप चांस दीजिए, आपको हम करके दिखाएंगे। 300 किलोमीटर की कोई दूरियां नहीं है, आप हमें सुबह शाम यहीं पाएंगे। जब जरूरत होगा तब हम जाएंगे कोलकाता। इस विश्वास के साथ मैं सायनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी ভালো করে থাকুন, আপনার এনার্জি লেভেলটা এরকমই থাকুক। আমরা খুব প্লিজ আপনার এনার্জি লেভেল যে এত করার পর আপনি এসে খুব মিষ্টি মুখ হয়ে আপনি আমাদের দর্শককে নিজের ইন্টারভিউটা দিচ্ছেন। আপনি যদি কিছু আর বলতে চান, কোনো সন্দেশ দিতে চান, তাহলে আপনি দিতে পারেন আমাদের দর্শক। আমার আলাদা করে কিছুই বলার নেই। काम से लोगों का अपना परिचय होता है, लेकिन उसके लिए मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। पद अगर नहीं मिलता है तो काम करना मुश्किल होता है, और अगर पद मिल जाए आप लोगों के सहयोग से, आपके प्यार से, आपके भरोसे से, तो आगे जाके जम के काम करेंगे। और ममता बनर्जी का जो विजन है, जो परिकल्पना है, उसको आगे लेके जाएंगे। एंड विल डेफिनेटली इंश्योर दैट ऑल ऑफ एवरीबडी फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूएंसी विच इज़ 2 एटिया दक्षिण, वहाँ पे सब संप्रीति से रहे, प्यार से रहे, और सबका अच्छा हो, भला हो। एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर टू सेव बंगाल।